बेसिक रु जीवा पड़ी थाए जदि जो माने जानी छंती सो किछि कथा नाइ टिके धैर्य धरि सुनिबे जो माने आ जदि ता विषय रे जानि नांती मते जानिबा सहायक हो जो माने यूट्यूब रे हम चैनल को देखुछंती सेमान को पाई भी सहाय्य हो मु आशा करे तेबे आजिर अध्ययन को आमे आरंभ करिबा आमे समस्त क्रिश्चियन लोक प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आमे जानि प्रभु यीशु ख्रीष्ट होचंती आम मन को सोर्स आम मन को त्राणकर्ता आम मन को उद्धारकर्ता आ जीवन रे मध्य आ जीवन परे मध्य आमे तांको विश्वास करू आ जीवन रे थिबा पर्यंत बेले जो माने विश्वास करंती से माने स्वार्थपर जीवन परे परे मध्य जो मानकर भरोसा अछि पृथ्वी आ दुख सुख अभाव अनटन रे मध्य मु ए दुखग्रस्त पृथ्वी रे छाड़ी भी नहीं तासे ही मोर सोर्स बोली जो माने सोर्स बोली जो माने विश्वास करंती से मान को माय आशीर्वाद रही तेबे आज बाइबल अध्ययन रे आमे आरंभ करबा बाइबल कोन बाइबल काहे की माय आधार अटे बाइबल कोन अटे राति दिन आमे बाइबल पढुछु ए बाइबल आमे केमती पढुछु काहे की पढुछु पढिबा द्वारा बेनिफिट कोन आउ किछि उपकार अछि कि जदि अछि कोन अछि आ जदि नाही कोन नाही से विषय आमे अल्प समय आलोचना करिबा मु प्रश्न रु आरंभ करिबी मते दया करी उत्तर देबे केही भी आ मुख बंद करिबी नाही मु जानिबा पई चाहूची बाइबल कोन बाइबल काहे की आमे पढुछु ता प्रमाण सहित आम माने जीवा मु परे परे इंट्रोडक्शन करे आदि पुस्तक वाडा को परे गति करिबी किंतु आगे पचारिबा पई चाहूची बाइबल कोन आ काहे की आमे बाइबल पढुछु जगदीश आज्ञांकर मानवीय दया ईश्वर दया भिन्न कथा मानवीय दया तीन ओली आम बाइबल कथा शुणु आम बाइबल कौन माँ माने रंदा बड़ा पिला छुआ समस्त को छाड़ी करी मनोजोग बसंती विशेषकर वेरी टफ आफ्टरनून रे मध्य से माने बसिसंती से समय रे बसिबाटा बाइबल प्रति से माने ध्यान करंती तेबे आमे जानिबा बाइबल कौन आसु आमे आलोचना करिबा मते कही गोटे दी जन उत्तर दियंतु तापर मु आखुजी 8:30 अच्छा इटा तो एतकी वॉल्यूम 100 तो शास्त्र आउ बाइबल रे भी लिखा जाए ईश्वरंकर मुख निश्चित वाक्य आउ अन्य मानकर बही गुडाक लोक माने लेखंती किंतु 66 पुस्तक हमर बाप्टिस्ट मानकर अछि पवित्र आत्मा ही लिखिचंती आउ जहा पढ़िबा द्वारा आमे माने निज निज को संशोधन करि परिबा आउ प्रभु को पाख को जीवा पाए प्रस्तुत करि परिबा धन्यवाद थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद जदि मां मानकर आठु केही जणे आउ कहले भलो होइतांता बाइबल जीवंत मां मानकर आठु बाइबल जीवंत सत्य निखुंत आउ ताहा अमानकु पथ देखाए अमानको जीवन को श्रृंखलित करिथाए अमानकु ज्ञान देइथाए आ ताहा ईश्वर को मुख निश्रुत वाक्य से अमानकु किपरि भाबरे आमे चालिबु किपरि आमे तांकु चिन्हिबु जानिबु आज माने जदि ख्रीष्टीय परिवार रे जन्म ग्रहण करिचु ताहले बाइबल ही अमानकर मुख्य सूत्र माने सूत्रधार आमे सेही बाट देकी आमे चालुचु आम बापा माँ मानकु सेही पथ देई सिखेइचंती आज यदि आमे बढ़ीचु परिवार मध्य रे बाइबल शिक्षा अनुसार बापा माँ मानकु ज्ञान देइचंती आज पर्यंत आमे सेही विषय आमे धरी रखिबा को चेष्टा करूचु झुंटी पडुचु पड़ी जाउचु पुनी प्रभु आमानकु संशोधित करी तांको निमंते व्यवहृत करूचु धन्यवाद धन्यवाद ना सुंदर उत्तर पाई आज्ञा आपन भी सर बहुत धन्यवाद सुंदर उत्तर पाई तेबे बाइबल होची ईश्वरंकर मुखनिश्रुत वाक्य आ या अन्य पुस्तक पर गोटे पुस्तक मात्र ए पुस्तक रे
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଣୀ ଭରି ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ଆଉ 16 ପଦକୁ ଦେଖିବା, ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ବା ଏହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। କେହି ଜଣେ ପଢୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଆଉ 16 ପଦ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ତିମୋଥୀ 3 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ 15 ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଉଣୀ ଠିକ ପଡୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଉଣୀ। ତାହା ତୁମେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ଏହି ବାଣୀ ହେଉଛି ବାଇବେଲ। କୌଣସି ବାଇବେଲର କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଲିଖିତ ହେଇନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆକୁ ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଆକୁ ହାଲକା ଭାବେ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିହାତି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମମାନେ ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ଆଉ 21 ପଦ ପଢନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 20-21 ପଦ। ପଢନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ଟିକେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆକୁ ବଢିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ଆଉ 21 ପଦ। ପ୍ରଥମରେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କାରଣ କୌଣସି ଭାବବାଣୀ କେବେ ହେଁ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହିଥିଲେ। এই বাইবেল କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। এই ବାଇବେଲ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ସେମାନେ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଦୁଇଟା ସବୁ ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ କରେ ଯେ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କଥା କହିଥିବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆଉ ପାଠ କରିବୁ। এই ବାଇବେଲ 66ଟା ପୁସ୍ତକ ଅଛି। କିଛି ଭାବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିରିଜ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆକୁ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନ ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ, ନ ପଢିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉତ୍ତମ କଥା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି। ତେବେ ବାଇବେଲ ଏକ ବୁକ୍ ଅଫ କଲେକ୍ସନ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଂଗୃହୀତ ପୁସ୍ତକ। ଆଉ 66ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇକି ବାଇବେଲ ଗଠିତ ଅଟେ। ଆଉ এই ବାଇବେଲ ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। କିଏ କହିବେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତ ଆମେ ଟିକେ ପରସ୍ପର ଜାଣିବା, ବାଇବେଲରେ କଣ କଣ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ଟପିକ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି କଥା ଅଛି, ଆଉ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବିଷୟ ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇଁ। ବାଇବେଲରେ ସୃଷ୍ଟିର କଥା ବୋଲି ଇତିହାସ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ବାଇବେଲରେ ପଦ୍ୟ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ବାଇବେଲରେ ଗଦ୍ୟ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ବାଇବେଲରେ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ବାଇବେଲରେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ବାଇବେଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ଲେଖାଯାଏ। କେହି କେହି ଆଉ ଭାବନ୍ତି ଏହା କେବଳ ବାଇବେଲ, ଏହା କେବଳ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ। ନା, ବାଇବେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ
ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ପୁସ୍ତକ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରାୟ 40 ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ପ୍ରାୟ 40 ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ପ୍ରାୟ 32 ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୂତନ ନିୟମକୁ ପ୍ରାୟ 8 ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆକୁ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ 1600 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଜହନଙ୍କର ଆଉ ଲେଖା ପ୍ରାୟ 95 ରୁ 100 ଭିତରେ ଏଡି ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜହନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 1500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୂଷା ଆକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ এই ବାଇବେଲକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1600 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଯଦି ବା 1600 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ବାଇବେଲକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଏହାର କନେକ୍ସନ, ଏହାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏହାର ସଂକଳ୍ପ, ଏହାର ଦୂରଦର୍ଶନ ଗୋଟିଏ ପରି ଲାଗେ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପରି ଲାଗେ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ପଠେଇଛି, ସେ ଚିଠି କେହି ଜଣେ ପଢିଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆଉ ଥରେ ସେତେବେଳେ ପଠେଇଲେ ଚିଠିର ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଦେଖିକରି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆର ଚିଠି ସେଟା। ଏବେ ଏଠିର ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆର ଲେଖକ ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଯଦି ବା 66ଟା ପୁସ୍ତକ আর ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ସମୟ ସମୟରେ এই 1600 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଆକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ এই ବାଇବେଲ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆକୁ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଗ୍ରୀକରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରାଗଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବାଇବେଲକୁ 3ଟି ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହିବ୍ରୁ, ଗ୍ରୀକ ଆଉ ଆରାମିକ। ଆମେ ତାପର ବିଷୟ ପଛେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାଇବେଲର ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିବ୍ଲିଓ ବା ବିବ୍ଲିୟସ୍, ହେଲେ ବହି ବା ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ। କେହି ଜଣେ ଜିସାୟା ତାର 34ର 16 ପଦ ଦୟାକରି ପଢିଦେବେ କି? ଜିସାୟା 34:16 ପଢନ୍ତୁ। ଇମାନୁଏଲ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମତେ ପୁସ୍ତକରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପାଠ କର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅନୁପସ୍ଥିତ ନୋହିବ, କେହି ଆପଣା ସଙ୍ଗିନୀ ବିହୀନ ନୋହିବ, କାରଣ ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆସିଥିବା ବାକ୍ୟ, ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ, ତାକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ ବୁକ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାକୁ ଲେଖିକରି ତାକୁ ଜମା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବାଇବେଲକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଆଉ ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏବେ ବାଇବେଲର ପୁରାତନ ନିୟମରେ 39ଟି ପୁସ୍ତକ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆଉ 27ଟି ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ 66ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକରି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଅନୁଗ୍ରହର ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରମାଣର ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମ ହଉଛି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଯାହା ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନୁଗ୍ରହର ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଲଭରୀ ଆଉ ପାହାଡରେ ତାକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜହନ 1ର 17 ପଦ କେହି ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଜହନ 1ର 17 ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଟିକେ ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ,
ପିତାଙ୍କ କୋଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। Thank you. ତେବେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନୁଗ୍ରହର ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରୁ, କାରଣ ଆଉ ଆକୁ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ଦେଖୁଛୁ, ବାଇବେଲ ହଉଛି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକୁ 66ଟା ପୁସ୍ତକ ସହିତ ଗଠିତ ଏବଂ ଆକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନୂତନ ନିୟମ, ଏବଂ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହର ପୁସ୍ତକ। ତେବେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ମିରାକଲ ପୁସ୍ତକ ବା ଆକୁ ବାଇବେଲକୁ ଆମମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଗଲା ପ୍ରଥମେ ଆର ଭାଗ ବିଭାଗ କିଛି ନଥିଲା, ଆମର କିଛି ପଦ ପର୍ବ ନଥିଲା। ଆକୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ 1500-1600 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆକୁ ଭାଗ କରାଗଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ 1250 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆକୁ 1250 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆକୁ ଷ୍ଟିଫାନ ଲେଣ୍ଡନ ନାମକ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସେ ପର୍ବ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବକୁ ସେ ଭାଗ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1560 ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ ରବର୍ଟ ବୋଲିକି, ତାକୁ ସେ ପଦ ପର୍ବରେ ଭାଗ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମମାନେ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ପରେ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ପଦ ପର୍ବ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ବାଇବେଲ ଥିଲା ତାକୁ ଜେନିଭା ବାଇବେଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। ତେବେ ବାଇବେଲ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତେବେ यार ଲେଖକ କିଏ ଆମେ ଏଥର ଜାଣିବା। ଲିଟରାଲି ତ ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଆକୁ 40 ଜଣ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା, ଗୀତରଚକ, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ଗୋପାଳକ, ମେଷପାଳକ, ରାଣୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାବବାଦୀ ଆର ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ପାହାଡ଼ରେ, ନଦୀ କୂଳରେ, ରାଜପ୍ରସାଦରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରି ଭେରାଇଟି ଲୋକ ନେଇ ଆକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ମାଛୁଆ ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, ରାଜା ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଲେଖିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଏକ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହିଁ ଲେଖିବେ, ନା, ପରମେଶ୍ୱର ଭେରାଇଟି ଲୋକକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଏକଥା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାର ଉଦାହରଣ ହଉଛି ବାଇବେଲ। ବାଇବେଲରେ ଯେତେ ସବୁ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ପାଠ ନ ପଢିଥିବା ଲୋକ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିତର, ଜହନ। ଆପଣ ଯଦି ପିତର ଆଉ ଜହନଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖିବେ, ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଅତି ଡିପ୍ କଥା ଗୁଡାକ ଲେଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ସେ ଲେଖନ୍ତି। ମାଥିଉ ଯୀଶୁକୁ ରାଜା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳକୁ ଜହନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଲେଖନ୍ତି, ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଭୀର କଥା ଗୁଡାକ ଲେଖନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମୂର୍ଖକୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଅଜ୍ଞାନୀକୁ, ପରମେଶ୍ୱର ପାଠ ଶାଠ ନ ପଢିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଲେଖକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତର ଆବଶ୍ୟକତା, ଓନ୍ଲି ଡେଡିକେସନ, କେବଳ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ହୁଏତ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆଉ ମାନେ କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ହିବ୍ରୁ ଜାଣିଛୁ, ଗ୍ରୀକ ଜାଣିଛୁ, ଆରାମିକ ଜାଣିଛୁ, ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛୁ, ଗ୍ରାମାର ଜାଣିଛୁ। ନା, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର, ଆପଣଙ୍କର ହିବ୍ରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀକ, ଆପଣଙ୍କର ଆରାମିକ ସବୁ ଜିରୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମନର ମତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଜଗଦୀଶ ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଲୋକମାନେ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର he liked the variety people,
ମାଥ୍ୟୁ କରଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ, ପିତର ମାଛୁଆ ଥିଲେ, ଦାଉଦ ରାଜା ଥିଲେ, ସୋଲୋମନ ରାଜା ଥିଲେ, ମୂଷା ମେଷପାଳକ ଥିଲେ। ଏହି ଭେରାଇଟି ଲୋକ ସେ ଚାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଗୋରା କଳା ସାବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଆମର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗୋରା ଲୋକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ, କଳା ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। ଆମର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିକି ଗଲା ବେଲେ କଲର କେମିତି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରେ। ପରମେଶ୍ୱର ତିଆରି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି କରି କଲର ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ କୌଣସି କଲରକୁ ବାଛୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଭେରାଇଟି ଲୋକକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବାଇବଲ ଜାଣିଲା ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଛୁଆ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର 5,000 ଲୋକକୁ ଖୁଏଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗତଥର କହିଥିଲି, ଯୋଉ ଛୁଆ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର 5,000 ଲୋକକୁ ଖୁଏଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭେରାଇଟି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ବାଇବେଲର ଲେଖକମାନେ, ମତେ କେବେ ଫୋନ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହିଁ ଆସୁଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଭେରାଇଟି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାବାଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱର ନିଃଶ୍ୱାସିତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ବାଇବେଲର ଭାଗ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭାଗ କରାଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଜେନିଭା ବାଇବେଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସୋ ସରି, ତେବେ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆକୁ ପ୍ରାୟ 1560 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ଆକୁ ପଦ ପର୍ବରେ କରାଗଲା ଏବଂ ଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ରାଜା, ରାଣୀ, ଗୀତରଚକ, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋପାଳକ, ମେଷପାଳକ, ମାଛୁଆ, ଶିକ୍ଷିତ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକର କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବିଛି, କହିବି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଇବେଲର ଧାରଣା ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଉପରେ ବାଇବେଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କି କି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନକୁ କରାଯାଇଛି। ମତେ ଫଟାଫଟ ପଢିକରି କହିବେ ଦୟାକରି, ତେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 119 105 ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 119 105 ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ଆଲୁଅ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହା ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ଆଲୁଅ, ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏହା ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ଆଲୁଅ। ପ୍ରଦୀପ ଆଲୁଅର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେରେମିୟା 23:29 ପଢନ୍ତୁ। ଯେରେମିୟା 23:29 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ କି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ଓ ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡକାରୀ ହାତୁଡି ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଅଗ୍ନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ ହଉଛି ଅଗ୍ନି। ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆଲୁଅ ବା ପ୍ରଦୀପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ ହଉଛି ଅଗ୍ନି। ଆକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବାର ଅଗ୍ନି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ନି, ଆକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନା, ଆକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବାର ଅଗ୍ନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହାତୁଡି ପାପ ରୂପକ ହୃଦୟର, ପ୍ରସ୍ତର ରୂପକ ହୃଦୟକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ବାଡେଇବା ପାଇଁ, ମାରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୱାର ପିଟେଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ହାତୁଡି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ହାତୁଡି ଯାହାକୁ ବାଜିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି ତାର ଦରଜ କେମିତି। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହାତୁଡି ବାହାରିଲାଣି, ସହଜରେ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉମାନେ
ବେଦାନାଥୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବୟସ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳକୁ ହାତୁଡି ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଲୁହା ବଡ ବଡ ହେଇକି ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ପଥର ଯୋଉମାନେ ବାଡାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ହାତୁଡିର ପରାକ୍ରମ କେତେ। କଳା ପଥରକୁ ବାଡେଇଲେ ତା ଚୁନା ହେଇଯାଏ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଥରକୁ ବାଡେଇଲେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହାତୁଡି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ରୂପକ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। Praise the Lord. ବମ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ହାତୁଡିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। କାହିଁକି ହାତୁଡି ବୋଲିକି ଲେଖାଗଲା ନା, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମର ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତର ରୂପକ ହୃଦୟ ଅଟେ। ଆମେ ଏବେ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିଥାଉ, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଆମେ ପାପ କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖାଯାଏ, କେତେ ଥର ମୁଇଁ କହିବି ତୁମକୁ ପାପ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାପ କରିଥାଉ। ଏପଟେ କହୁଥାଉ, ଏପଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକିରି ପାପ କରୁଥାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବେ ଆପଣ ମତେ ଯାହା ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଯଦି ନ କହିବି ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହାତୁଡି ଆମକୁ ସଂଶୋଧନ କରେ, ଆମକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ଆମକୁ ଭଗ୍ନ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରେ। ଯଦି ହାତୁଡିର ଆଘାତ ଯଦି ନ ବାଜିବ, ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତର ଯଦି ଖଣ୍ଡ ହବ ନାହିଁ, ସିମେଣ୍ଟରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ଇଟାରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ବାଲିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ଘର ବନେଇ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ହାତୁଡିକି ବ୍ୟବହାର, ତା ହଉଛି ହାତ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଖଡ୍ଗ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ବାକ୍ୟ ଏବ୍ରି 4:12 ଖଡ୍ଗ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଖଡ୍ଗ। ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ପୁଣି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା, ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ଅଟେ। Praise the Lord. ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲେଡ ଧରିଥିଲି। ଏ ବ୍ଲେଡକୁ ଏମିତି ଧରିଲି, ଏମିତି ଏମିତି ବୁଲଉଥିଲି, ହାତରେ ବାଜିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା କାଟିବ ବୋଲି। ହାତରେ ଏମିତି ବୁଲେଇଲା ବେଳକୁ ବାଜିଗଲା, ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ। ଆହୁରି ଆପଣ ମାନେ କିଏ କିଏ ସର୍ଜରୀରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଖିଛି। ତ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ତିଆରି ହେଇଯାଏ, ଆମର କଳିଜା, ଆମର ଲିଭର, ଆମର ହାର୍ଟ, ମୋର ସ୍ପାଇନାଲ କୋଡକୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଭିତରକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛୁଇଁବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଆଘାତ କରୁଥିଲେ। ଖରାପ ଜିନିଷକୁ କାଢି ଆଣି ଆଉ ସେଠି ଭଲ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଥୋଇଥାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଆପଣ ଭାବି ନଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଖଡ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ଭାବି ନଥିବା ଜାଗାରେ ଛୁଇଁ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଉପକାର ପାଇଁ ବୋଲି ଛୁଇଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଏହା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ। ଏଫେସୀୟ 6:17 ଲେଖାଯାଏ, ଏହା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ। ଦାଉଦ ଲେଖନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 19:10, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମହୁ ସଦୃଶ୍ୟ। ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 19:10। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧୁ ସଦୃଶ୍ୟ। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପଢିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି। ପଢନ୍ତୁ ମୃଦୁ ଆସିନି ମା। ଟିକେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢବା। ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କେତେ କଲେ କହିଲେ? ଜାଣିବାର ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 19:10।
ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ତଥାପି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ତାହା ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚୁର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଆଉ ମଧୁ ଚାକ ଠାରୁ ସୁମିଷ୍ଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମହୁ ଠାରୁ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଜିନିଷ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କେହି କହନ୍ତି। ଏହା ମହୁ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଛି ତାକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି ମହୁର ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଉମାନେ ଡାଇବେଟିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମହୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରଜନକ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ମହୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ। ମହୁ ପରି ସ୍ୱାଦ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମହୁ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା ପିତା ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ପିତା ଅଛି ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଅଛି, ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ମହୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସୁନା, ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆଜିକାଲି ତ ଗୋଟେ ଭରି ସୁନା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି 1,20,000 ଟଙ୍କା। ତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ମା ମାନେ ବାହାଘରକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଜାଗା ଗଲେ ସୁନା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ବାହାଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହଉଛି ବାଇବେଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଚାର କରିଲା, ଓହୋ ମୋ ଭେନେଟର ସାନ ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୋଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଆମେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଥାଉ। ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି କଥା, କିଛି ମନ୍ଦ କଥା ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆନନ୍ଦର କଥା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆପଣ ସୁନାକୁ ବିବାହର ଦିନ ଯେତିକି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆପଣ ତାଠାରୁ ବାଇବେଲକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା 22 କ୍ୟାରେଟ 24 କ୍ୟାରେଟ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତାହା ହଉଛି ସୁନ୍ଦର। ତାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଧ ତୁଲ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଯଦି ଆମେ କାଢିବା ଦେଖିବା, କାଢନ୍ତୁ 2,1 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା, ଛଳ, କପଟ, ଈର୍ଷା ଓ ପରନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣତ୍ୟ ବୃତ୍ତି ପାଇପାର। ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଧ, ମିଲ୍କ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆଣେ, ସେ ମତେ ଫ୍ରେଶ କାଢି କରି ଦିଏ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ କୁହେ। ମତେ ଜଣେ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ପାଣି ରଖି ଦେଇଥାଏ ସେ, ତାପରେ ସେଇ ଇଏକୁ ବୋଟଲକୁ ନେଇକି ସେ ଧୋଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ, ମିଶେଇକି ଦିଏ, ପାଣି ମିଶେଇକି ଦିଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ସେ ମିଶେଇକି ପାଣି ଦଉଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମକୁ ସେ ଠକୁଛି। ଆମ ଭାଇର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ତା ମାକୁ କ୍ଷୀର ହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଆଣିଲୁ ଆମେ ବାହାରୁ। ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଷୀର ନଥିଲା, ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଥିଲା ଯେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେଲୁ, ଛୁଆ ଜମା ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆମେ କହିଲୁ କଣ ପାଇଁ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ? ସେ ଭାବିଲା ଏମାନେ ମତେ ଠକୁଛନ୍ତି, ଭୂତଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଧ, କୌଣସି ମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭୂତେଇବେ ବାଇବେଲର କଥା, ମିଛ କଥା କହିକରି। ଯୀଶୁ କାଲିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବି ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଲୋକ, ମିଶ୍ରିତ କରିବା ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ୟୁର ମିଲ୍କ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଗ୍ଧ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଢେଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ କଢେଇବ, ବୁଦ୍ଧି ଦେବ, ଜ୍ଞାନ ଦେବ। ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଧ। ଯେ ପିଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୀତ ରଚକ ଗୋଟେ ଲେଖନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସିନା ଜାଣିଛି। ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି, ଅମୃତ ନିର୍ଝର ବହେ ଝର ଝର। କି କଥା! ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ଯୋଉ ମିଠା ଅଛି, ତାକୁ ପାଣି ମିଶେଇଲେ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରିବା, ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତେଇ ଦେବେ ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ କଥା ବାଇବେଲର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ସେଥିପାଇଁ।
बाइबल आमको सब सठिक कथा कहे सठिक भाव आलोचना करने साहाय्य करें कई कहते पवित्र आत्मा होउछंती जे तैल आपण ग्रीक थियोलॉजी जदि पढ़िबे ग्रीक जदि जिबे 25 अध्याय को जदि आपण माथ्यू पुस्तक लिखा है तैल सरीगला से सेटा पवित्र आत्मा ना आपण लिटराल की जानतु प्रिय प्रभु लोक मैंने आम कि जानी ना भल कथा किंतु न जानिबा विषय को आम कहबा नै या होची ईश्वरंकर वाक्य नेक्स्ट प्रभुंकर वाक्य होउची गरिष्ठ खाद्य आपण पढ़ंतु एवरी 5:12 कारण यद्यपि एते समय मध्यरे तुम मानकर शिक्षक हेबा उचित थिला तथापि ईश्वरक वाक्यर प्राथमिक मौलिक सूत्र गुड़िक केही जे तुम मानक शिक्षा दिए यह पुनर्बार तुम मानकर प्रयोजन अछि गुरुपाक खाद्य प्रयोजन न होई दुग्ध तुम मानकर प्रयोजन गुरुपाक खाद्य प्रयोजन दूध मान प्रयोजन ईश्वर वाक्य होची गरिष्ठ खाद्य आमने मो बापा प्रभु को 84 मसीह जानिले मु प्राय 40 वर्ष ख्रिस्टियन पाखा हेले किछि जानिनी बाइबल रो कथा कोन कर केन छेटी मु मनोयोगी नाही आमे परिपक्व न आज पर्यंत शिशु होकर बाइबल रोचु 100 वर्षर ख्रिस्टियन पीढ़ी उपरे पीढ़ी जाउची किंतु आम माने गरिष्ठ खाद्य खाई पारुन खाईदेले अजीर्ण हो जाउची बांती हो जाउची अधिक समय किए गोटे लोक प्रचार कर देले बड़ बिजारिया कथा एते लंबई देला sermon बोले 15 ରୁ 20 मिनट बेस्ट sermon होउची 35 ରୁ 40 मिनट टिके लंबा ही गले एते विरक्त ही जानती बेले बेले प्रिय प्रभु कर लोक माने आमे शिशु न हूं आमे गरिष्ठ खाद्य खाइबार व्यक्ति ईश्वरंकर वाक्य गरिष्ठ खाद्य मते कहिबे आपण लिखुचंती मते कहिबे प्रश्न उत्तर समयटा बाइबल रो चिन्ह कोन कोन सब मते पढी सुनाइबे दया नेक्स्ट लूक 5:11 पढंतु सर हम लिखुछु है थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू जस्ट मु कहली मु तो कहबा पई मते आज जगदीश आज्ञा मते कहिसंती तण मु कहूची आ तण करी लूक 5:11 सेथिरे से माने नौका गुड़िक कूलକୁ आनी समस्त परित्याग करी ताहांकर अनुगमन कले 8:11 पढंतु लूक 8:11 दृष्टांतर भाव एही बिहन ईश्वरंक वाक्य राइट ईश्वरंकर वाक्य होची बिहन बिहन संगे तुलना करा जाई अछि प्रभुंकर वाक्य गोटे देश रे गोटे राजा थिले से देश रे दुर्भिक्ष हो गला परे धान बिहन जमा पाइले ना आ सेठी जण बुढ़ा लोक पचारे कोटू बिहन आनिबा आम देश रे किछि नाही सब सरी गला खाई सरै दिलु बुढ़ा लोकटी कहले बिहन पिंपुड़ी पाखु जाओ तुम पाइबो प्रत्येक गातरे पिंपुड़ी गुड़ाक रखिथिबे ताकू काढ़ी किरकिरी आनो तो राजा ऑर्डर कले जेते मूषा गात पिंपुड़ी गात अछि जाओ तुम से जगह जाई कि आनो सेठी भलो भलो जिंस गुडा से पाइले बिहन अना बना खाई देइतिले मूषा गुडा पिंपुड़ी किंतु भलो जिंस पाए प्रिय प्रभु लोक माने बिहन पक्का बिहन चोर ठारू आपण पाइबे पक्का बिहन गुप्त लोक ठारू पाइबे बिहन ईश्वरंकर वाक्य जदि आपण भल बिहन पाइबा अछि तेबे परिपक्व लोक ठारू आपण को शिक्षा ग्रहण करबा परिपक्व बिना आपण खाद्य तृप्त ही पारिबे नै यह ईश्वरंकर वाक्य बिहन नथिले गछ आ बढ़िबो नै नेक्स्ट मु लंबी भी नहीं अति शीघ्र चली जीवा पाई चाहूची हितोपदेश 4:22 की पढ़ो जेहेतु ताहा जो माने पांती सेमानक प्रति ताहा जीवन और सर्वांगर स्वास्थ्य अटे हितोपदेश पढ़ले 4:22 हितोपदेश 4:22 आज्ञा हितोपदेश 4:22 पढ़ले कि आज्ञा आज्ञा आउ टिके पढ़ी दिंतु
जेहेतु ताहा जोमाने पांती सेमानक प्रति ताहा जीवन ओ सर्वांगर स्वास्थ्य अटे। ईश्वर को बाकी होची मेडिसिन आपन को सुस्थता देव। मु सबुदिन डायबिटिक मेडिसिन खाए डेली गुड खाए किंतु ईश्वर वाक्य को जिते बड़े पढ़े अधिक स्वास्थ्यकर होता है। ईश्वर वाक्य होची मेडिसिन। गीत संहिता 107:20 लिखा जाए से पढ़ंतु ना हम कही दउची से वाक्य पठेई सुस्थ करंती। औषध खाइबा लोक मान को आज मोर परामर्श मो परि जो माने खाउछंती बीपी आ मेडिसिन आ जो माने शुगर मेडिसिन खाउछंती मोर गोटे आज परामर्श डेली उठी बाइबल पढ़ंतु आपन सुस्थ हेबे। ईश्वर गोटारे कौन विषय असंभव ता मान को उत्तम स्वास्थ्य देव। जने माँ चेन्नई रे मु जाइतिली गोटे माँ कहते मु असुस्थ थी सर सबुदिन वाक्य शुणी 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 वर्तमान सुस्थ हो गले। ईश्वर वाक्य सुस्थता देव। तापर जाकुब कहती प्रभु वाक्य दर्पण आमको देखा साहाଯ୍य करता है। डेली आपण केमती अछंती दर्पण जणाई देव। सेतिपई आमे सज अवस्था रे नथिले वीडियो ऑन करि नथा मु भी ऑन करि नथा बेले आम जदि सज अवस्था रे थाउ तेबे आमे वीडियो ऑन करता बेले बेले जूम रे बसला बेले मु बेले बेले ऑन करे ना काहे कि से कुंडई न थाए सेते बेले को कि कोनसी काम रे थाए सेते बेले ईश्वर बाकी होची दर्पण आपण करितिबा सब विषय को देखाई देबो। आपण भूल रे कोनसी कार्य रे हाथ देई देई पारंती बाकी राति रे सोइला बेले तो मने पड़बो दिन बेले कोन करितिबो कोन कले सोइला बेले को मने पड़िबो। ईश्वर वाक्य होची दर्पण। प्रिय प्रभु लोक माने आमे दर्पण को देखिला परी ईश्वर वाक्य को देखिबार आवश्यक। प्रतिदिन आम को जणाई देव। प्रतिदिन आमे कौन करछु जणाई देव एवं आमे तहिरे रेक्टिफाई परिबा आमे संशोधित हेई परिबा। तेबे आसु हम माने आपण माने अनेक काढी परिबे ए विषय किंतु ईश्वर वाक्यर चिन्ह को जीवा मु आपण को थारु एथर उत्तर दुई जन को थारु चाहूची मते पढी सुनाइबे तापर मु आगु जी। थैंक यू। माँ मान भितर जड़े बापा मान भितर जड़े दी जन को मु शुणा चाहूँगी आपण मैंने मत पढ़ी शुणेबे आगे जीवी बंद करवा प्लीज ये बाइबल स्टडी तो प्रश्न उत्तर मु शिक्षक नुहे कि मु ज्ञानी नुहे जस्ट गोटे जानवा बोलिक उत्साहित करने सर सेमती बारंबार कहतुनि आपन को हम सुनिबा पई बस। थैंक यू वेरी मच सर। पढ़ंतु जने माँ आ जने बापा भौणी भाई मु कहली अनेक बाइबल रो चिन्ह कथा मु कहली खाली मु जानबा पई चाहिबी कोन लिखले ताकू टिके पढ़ी दियंतु मु पढ़िबी कि आगे प्रथमे बाइबल रो चिन्ह विषय आमे जानिलु। प्रथमे ला से आमनकर प्रदीप आलु अटे। आज्ञा सुबह जाउची आज्ञा सुबह जाउची। हां आमनकर वाक्य होची अनुग्रहर पुस्तक ईश्वरकर बाइबल। तापरे द्वितीय रे हला आमनकर प्रदीप आलु अटे। आ तृतीय रे से आमनकर खड्ग माने वाक्य जेपरि आमनकर खड्ग। चतुर्थ रे आमनकर वाक्य होची आमनक पय मधु थारु अधिक मधु चाक्य। आ तापर तृतीय रे होची से अमृत दुग्ध तुल्य पान कराइबा जोटा कि मिश्रित नुहे। पुणी आसिला तो पुणी आउथरे आमनकर गुरुपाक खाद्य थारु अधिक माने आ जेपरि हार्ड अटे। तापरे आसिला आमनकर वाक्य होची गोटे बिहन शेषरे शेषटा मुटी के लेखिनी। थैंक यू वेरी मच सर। माँ मान भीतर जने मु आशा करी
ଦୁଇଧାର ଖର୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ, ତାପରେ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ, ତାପରେ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ, ମଧୁଚାକ ଠାରୁ ସମିଷ୍ଟ, ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ, ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ, ଗୁରୁପାକ, ତାପରେ ବିହନ, ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ଦର୍ପଣ। ହାତୁଡି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତ ଔଷଧି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଔଷଧି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅଇନା ଭଳି। ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଅଇନା ଦେଖିଲେ ତାର କଣ ଚେହେରାରେ କିଛି ଧର ଲାଗିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଟା ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଠିକ ସେମିତି ବାକ୍ୟକୁ ଗଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ମାନେ ପଢୁ ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେତେବେଳକୁ ବାକ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମାଚ ଆପଣ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖିଲୁ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନୁହଁ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ମାନେ, ଯେମିତି ମାଛୁଆ ମାନେ, ଜହନ, ତାପରେ ଆମର ପିତଲ, ଏମିତିକା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ଲୋକ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥଟ୍ ଆଦିଠୁ ପ୍ରକାଶିତ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଥଟ୍ ହିଁ ଆସେ, ଯେହେତୁ ଜଣେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଥଟ୍ ଟା ଏକା ଆସେ। 1600 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, 40 ଜଣ ଥାଇପାରନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ଥାଇପାରନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥଟ୍ ଟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ, କିଙ୍ଗଡମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ଗୋଟେ ଥଟ୍ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ। ୱାର୍ଡ ଇଜ ଗଡ, ଯାହା ଯୌନ ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଦିଆ ହେଇଛି। ତ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେବେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଆଉ ବାଇବେଲର ଏଇ ଯୋଉ 66ଟା ପୁସ୍ତକକୁ ପୁରାତନ ନୂତନ ନିୟମ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 39ଟା ଯୋଉ ପୁରାତନ ନିୟମର ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଣା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦରରେ ଯେମିତି ପଢିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭାଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ 17, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 5, ତୃତୀୟ ଭାଗ 17। କୁହନ୍ତୁ ମତେ କିଏ? ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଙ୍କ ଏଇଟା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ 17, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 5, ତୃତୀୟ ଭାଗ 17। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 17କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆପଣ ଏସ୍ତର ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17, ଆଇବ ଠାରୁ ପରମ ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5, ଏବଂ ଜିସାୟ ଠାରୁ ମଲାକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଆମେ ଆଉ ଭାଗ କରିପାରିବା 5 ଆହୁରି 12। ପ୍ରଥମ 5 ଭାଗ ଆଦି ଯାତ୍ରା, ଲେବି ଗଣନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣକୁ ପେଣ୍ଟାଟୁକ୍ ବା ପଞ୍ଚଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମଶା ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାକୁ ହିବ୍ରୁ ଭାଗ ଅନୁସାରେ ତନାକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଲ ପୁସ୍ତକ, ଆଉ ପେଣ୍ଟାଟୁକ୍, ଆଉ 5ଟି ପୁସ୍ତକ, ଜିଓସୋଇଟା ରେଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ପୁସ୍ତକ। ତାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କଥା ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ 5, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ 5, ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ 12। ତାର ଅର୍ଥ ଜିଓସୋୟ ଠାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ପୁସ୍ତକ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ 12 ଜଣ, ଆଉ ମେଜର ପ୍ରଫେଟ 5 ଜଣ, ୱିଜଡମ ଲିଟରେଚର ବା ଗୀତ ହେଉଛି 5 ଜଣ। ଟୋଟାଲ 39ଟା ପୁସ୍ତକ। এই 39ଟା ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରାୟ 32 ଲୋକ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସିବା। ଏବେ ନୂତନ ନିୟମର 27ଟା ପୁସ୍ତକ, 27ଟା ପୁସ୍ତକ ଭିତରୁ ଆମ 4ଟି ସୁସମାଚାର,
ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ, 21ଟା ପତ୍ରିକା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୁସ୍ତକ। ତା ହଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରାମସେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ପଢିବାରେ କହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। 21ଟା ପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକକୁ ମିଶେଇଲେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖା ହଉଛି 14ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ରିକା 7ଟି, ଆଉ 9ଟି ପତ୍ରିକା 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ 4ଟି ପତ୍ରିକା ବା ଏପିଷ୍ଟଲ 3 ଜଣ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ବା ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ 3 ଜଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହେଲେ ତିତୋସ ଏବଂ ଫିଲିମନ, ତିମୋଥି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 21ଟା ପତ୍ରକୁ ପ୍ରାୟ 8 ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯାକୁବ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ପିତର 2ଟା ପୁସ୍ତକ, ଆଉ 7ଟା ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ପିତର 2ଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋହନଙ୍କର 3ଟା ପତ୍ରିକା, ଯଦି ବା ସେ 5ଟା ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପତ୍ରିକା 3, ଆଉ ଜିହୁଦା 1। ତେବେ ସବୁ ମିଶେଇ 27ଟା ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଇଜିଲି ଭାଗ ଭାଗ କରି ପଢିପାରିବା। ଏବେ ଆସୁ ଏହାର ଲେଖକ ମାନଙ୍କ କଥା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଶେଷ କରିବା। କିଏ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଲେଖିଥିଲେ? ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ। ଏବେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମତଃ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ? ମାଥ୍ୟୁ, ଯୋହନ, ପିତର, ପାଉଲ। ଏମାନେ ଯଦି ବା ପାଉଲଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ଆସି ପାଉଲ, ଏମାନେ 4 ଜଣ ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଲୁକ ଥିଲେ ପାଉଲଙ୍କର ସହକର୍ମୀ, ମାର୍କ ଥିଲେ ପିତରଙ୍କ ସହକର୍ମୀ। ଯଦି ବା ପ୍ରଥମେ ମାର୍କ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରାରେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ତେବେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିହୁଦା ଆଉ ଯାକୁବ ଥିଲେ। ତେବେ ମାର୍କ 6ର 3 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ମାର୍କ 6ର 3 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଏକି ସେହି ବଢେଇ ନୁହେଁ? ଏକି ମରିୟମର ପୁଅ, ଆଉ ଯାକୁବ, ଯୋଶୀ, ଜିହୁଦା, ସିମୋନର ଭାଇ ନୁହେଁ? ପୁଣି ଏହାର ଭଉଣୀ ମାନେ କି ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ। ଆମେନ୍। ଯାକୁବ ଆଉ ଜିହୁଦା 2 ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏମାନେ ବାଇବେଲର ଲେଖକ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। କେହି କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର 4 ଭାଇ ଆଉ 2 ଭଉଣୀ ଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହେ ତା ଆଗକୁ ନେବା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ମାନେ 4, ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ 2, 6, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀ 2, 8 ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରାୟ 32 ଲୋକ, 32 ପ୍ଲସ 8 ପ୍ରାୟ 40 ଲୋକ 1600 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାଇବେଲକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ এই ବାଇବେଲକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ବାଇବେଲଟା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବାଇବେଲର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବାଇବେଲଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପଢନ୍ତୁ ମା କେହି ଜଣେ ଆଦି 1:1। ପୁରାତନ ନିୟମଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଦି 1:1, ମାଥ୍ୟୁ 1:1କୁ ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ରାଇଟ, ଯୋହନ 1:1 ପଢନ୍ତୁ। ଆଦ୍ୟରେ
ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସରି ଥିଲେ, ସରି ବାକ୍ୟ ସରି ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 1:1 ସରି ମାଥ୍ୟୁ 1:1 ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ତେବେ এই ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ଦେଖୁଛୁ ଇନ ଦ ବିଗିନିଂ ଗଡ୍ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେଇ ବାଇବେଲଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦୌଡୁଛି। ଆଉ ବାଇବେଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପୁସ୍ତକ। ଏହାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏହାର ପ୍ରକାଶନ, ଏହାର ଭାବ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଓକେ। ବାଇବେଲ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ, ଇଟ୍ସ ଡିଭାଇନ ବୁକ୍। ଏହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ପ୍ରତିଟି ପେଜରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟକୁ ପାଇବେ ଆପଣ ଯଦି ବାଇବେଲ ପଢିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମଧୁ ଚକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁମିଷ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରତିଟି ପେଜରେ ଆକୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆକୁ ଯେତେ ପଢିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଫ୍ରେଶ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲେ ବୋର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ବୋର ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆକୁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଶ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ବାଇବେଲ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ବାଇବେଲକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ବାଇବେଲର ଲେଖକ ମାନେ ଆକୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ବୋଲିକି ଲେଖନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ମୁଁ ଏହା କରିଥିଲି ବୋଲି ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ସବୁବେଳେ କଥା କହେ ଯେ ବାଇବେଲରେ କେବେ ମୁଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟ 2000 ଥର ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେକୁଲାର ପୁସ୍ତକରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସବୁ ଭାବନା, ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏବେ କହୁଥିଲେ, ସବୁ ଏକ ଅଟେ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରକ ଭାବ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବ। ଆକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସିଷ୍ଟମାଟିକଲି ପାଠ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧାରାବାହିକ ପାଠ କରିଲେ ଆପଣ ବାଇବେଲର କଥା ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବାଇବେଲର ବିଷୟ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଆକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠୁ ଖଣ୍ଡ ସେଠୁ ଖଣ୍ଡ କରି ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପଢିଲେ ଆର ମୂଳ ତତ୍ଵ ଗୁଡିକ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଟେ। ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କହେ ବାଇବେଲ ସେଠି ପ୍ରୁଫ ଅଛି। ଇତିହାସ ଯାହା କହେ ବାଇବେଲର ସେଠି ପ୍ରୁଫ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଉ ପୃଥିବୀ ଝୁଲୁଛି ଏ କଥା ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ଗୋଲାକାର ଅଟେ, ଯା ବାଇବେଲ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି। କିଛି ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଅଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ମୁଁ ସରେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବେଲ ଯଦି ପଢିବା, ଜାଣିପାରିବା କେତୋଟି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 29-28 ପଢନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 29-28 ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧରେ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରେ ଓ ମହାକୋପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ଆଉ ଆଜିର ପରି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। 29-28 ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 29-28। 29-28 ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ 29-28। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ 29-29 ପଢନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାର। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ବଚନ ପାଳନ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ସବୁ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର। ଆପଣ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ନାହିଁ। ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, 40 ଦିନ କରନ୍ତୁ, 50 ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଓଳି ପିଅନ୍ତୁ, ଜଣେଇବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଗୁପ୍ତଟା ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧିକାର। ଆମେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଶେଷ କଥା, ଆମେ ବାଇବେଲରେ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବାଇବେଲର କିଛି କି ୱାର୍ଡ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ପାରିବେ ଲେଖନ୍ତୁ। ବାଇବେଲରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ବାଇବେଲରେ ମନୁଷ୍ୟର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ପାପ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ପରିତ୍ରାଣ କଥା ରିଡାମେସନ ଉଦ୍ଧାରର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ସାଲଭେସନ ପରିତ୍ରାଣ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଧାର୍ମିକତା କଥା ଲେଖାଯାଏ, ପବିତ୍ର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଗୌରବମୟ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ବାଇବେଲର କି ୱାର୍ଡ ସବୁ ଏଇଟା ହଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତେବେ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖୁ, ପାପକୁ ଦେଖୁ, ଉଦ୍ଧାରକୁ ଦେଖୁ, ପରିତ୍ରାଣକୁ ଦେଖୁ, ଧାର୍ମିକତାକୁ ଦେଖୁ, ପବିତ୍ରତାକୁ ଦେଖୁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ବାଇବେଲକୁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦରେ ଯଦି କହିବେ ବାଇବେଲ କଣ ଅଟେ, ତେବେ କହିପାରିବେ କଣ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ବିଷୟ କହିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଅଛି ପରିତ୍ରାଣ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା। ବାଇବେଲକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଦିଟା ବିଷୟ ଲେଖିଛି। ଯଦି ବାଇବେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ କି ପଚାରିଲେ ବାଇବେଲ କଣ, ବାଇବେଲ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସେଠିର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ, କାରଣ ସେ ଆଦିରେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ରହିଥିବେ। ଆମେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଲି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଖୋଳି କରି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଜଗଦୀଶ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ମୋର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଇଠି